नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मित कहानी भाग 36 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। सोमेश सीधा रोसई घर को जाई अर्पिता को कहले पुअर मामा आज पुओ पई कौन स्पेशल आइटम करूछ शुणे। अर्पिता कहला नाई सेमिति किछि स्पेशल नुहे बापा सकाळु सकाळु मार्केट जाई इलिश माछ आउ चिंगुड़ी आनिछंती तो आज इलिश झोल एवं चिंगुड़ी पकाई पोईराई करी। छुआटा हॉस्टेल घर खाद्यर स्वाद केउठी पाइब जे। सोमेश कहले तुमे बिना अर्पिता कौन कहबी तुमको तुमे माँ माने सबु एमिति पाठुआ हुआ बा अशिक्षित सबु माँकर छुआंक पई सबु बेले चिंता थाए। अरे बाबू रोमी बड़ हेलाणी निज पसंद नापसंद जानिलाणी एते काहेकि चिंता करूछ। अर्पिता सोमेश का गालरे स्नेहर स्पर्श देई कहला मोर एई धन जदि आज जाए निज पसंद नापसंद जानी पाले नहीं बोली मते गोड़े गोड़े जगिया पई पड़ुछि तांकू। आउ से दुहे तो मोर ठारू जन्म सेमानंकु मोर ठारू अधिक किए जानिबो। सोमेश कहले प्रिंसिपल मैडम छुआंकू पढ़ेई पढ़ेई तुमे पूरा पारंगम होई गलणी तुमको आउ कथारे पारी हेबनी। सोमेश का कथा न सरुणु बेबी गुड़ाए ड्रेस धरी रोसई घर को आसी कहला बाबा देखिल कौ ड्रेस मु पिंधिबी। सोमेश कहले एई जीन्स एवं कुर्ती पिंधे। बेबी कहला हाँ बाबा। बेबी रूम आड़े जाऊ जाऊ अर्पिता कहला ड्रेस तो पिंधिबू बाबा को कौन पचारछु जेमिति ज्वाई खोजिबाकू जाउछु। आउ बेबी बुली पड़ी सोमेश का पाखक आसी गोड़ कचाड़ी कहला बाबा देखुछ ना मामा को। सोमेश बेबी को गेला करी कहले हे तो मामा पागलीटा तू गलु भाई आसबनी जा रेडी हो जा। बेबी पड़ेला निज रूम आड़े। अर्पिता सोमेश आड़ को चाही हसिले सोमेश भी हसी दे कहले आम पागली कहा घर को जीव केजाणी केमिति चलिब केजाणी ता पई मोर भारी चिंता होची देखुन एते बड़ हेलाणी तार पिलालियामी जाइनी। अर्पिता कहला हाँ छुआटा तो केते वर्ष जे एमिति मु खाली ताकू एमिति चिड़ौछि ना। हौ तुमे चलिल मु आलू परोटा एवं मिठा दही करिछि खाइब पुआ आसबनी काम सारी। सोमेश कहले अरे बाप रे सकाळु ग्रेवी खाइबा तुमे छुआ को आलू परोटा दे दियो मते रुटी चाह दे दियो मु खाइदेबी। अर्पिता कहला मु जानिथिली परा तुमे खाइब नहीं सेइथि पई तो तुम पई रुटी संतुला करिछि हौ चलो चलो खाइदेब बापा को आउ छुआ को डाक मु नेइकी जाउछि। अर्पिता को कामरे साहाय्य करबाकू जणे वयस्क स्त्री रहुथिला भी किंतु 2 दिन हबा से छुट्टी रे थाए। सोमेश कहले धन्यवाद तुमको। यापर समस्ते डाइनिंग रे बसीगले। रोमी खाइबा पूर्वर समस्त को मुंडिया मारी बसीगला डाइनिंग टेबुल। सुरबाबू सोमेश रोमी एवं बेबी डाइनिंग रे बसी थांती। निमिना बसीथिले निकट चेयर। अर्पिता समस्त को खाइबा दे रोसई घर को पळेला। समस्ते खाइबा भितरे सोमेश बेबी को किछि ठारी देले। बेबी रोमी प्लेट रे परोटा थौ थौ कहला भाई सॉरी तू कौन रागिछु मो उपरे। रोमी कहला काई नाई तो खाइदे शीघ्र जीवु परा माँ को मंदिर आ मार्केट। बेबी चुपचाप खाइला। समस्ते खाऊ थांती गेट पाखरे किए जणे माँ माँ डाकी कांदु थाए। सोमेश उठु उठु अर्पिता कहला तुम्हें खाओ बसिक मु देखुची। अर्पिता बाहर को गला देखिला तांको गाँर जणे वयस्क लोक। अर्पिता को देखु देखु तले बसी जाई अर्पिता को हाथ जोड़ी कहला माँ दया कर माँ दया कर नहेले मो संसार भासी जीव। अर्पिता जानिथिला से लोक को तांकर बहुत गरीब घर एवं तांकर 2टी छुआ। अर्पिता स्कूल रे पाठ पढ़ती मागणा पाठ सह बहीपत्र ड्रेस भी जोगाई दिया जाए आर्थिक अस्वच्छल परिवार पिलांकू। अर्पिता बसी जाई कहला ककेई कौन हैला। से लोकटी कांदी कांदी कहला माँ घरे मुठा हेले खाइबाकू नाही छुआ माने 3 दिन हब भोकरे आउट पाउट होउछंती दोकानी बाकी देउनी साही लोक उधार देउ नाहंती। माँ कौन करिबी कुह भाग चाष कली जे ए सन वर्षारे सब धोईगला हाथ उधारी बहुत हो गलानी। माँ टिके दया कर माँ मु हाथ उधारी मागुनी मते खाली काम गोटे दे दियो छुआ गुड़ा बंची जिवे मोर। अर्पिता किछि कहिबा पूर्वरु सोमेश आसी कहले ककेई किछि व्यस्त हुअनी तुमर सब कथा मु शुणिछि नियो 500 टंका सौदा किनिब आउ हाँ आजि ठारू आम कंपानी रे जाई ओलाओली सफासफी करिब दरमा ठीक दियाजिब सेइथिपाई चिंता करिब नाही। लोकटी लंब होई पड़ी जाई कहला भगवान तुमर मंगल करंतु पुओ भगवान तुम समस्त को भलरे रखंतु कोटि परमायु दियंतु। सोमेश लोकटी को उठाई कहला ककेई
तुम स्थान मो मुंड उपरे मो पाद तले नुहे तुमे परा मो गुरुजन। यापर अर्पिता को चाह कहले अर्पिता घरे किछि अच्छी जलखिया कि? अर्पिता कहला हाँ हाँ मु आसुछि एबे। यापर अर्पिता तरतर होई घरे थिबा सेउ मुड़ी बिस्कुट आदि धरी लोकटी को बढ़ई दे कहला ककेई आग नहीं छुआ को खाइबा पाई दियो तापरे सौदा किनिब। लोकटी खुशी रे जीवा परे रोमी आसी कहला बाबा सतरे तुमे बहुत भल। सोमेश हसी दे कहले रोमी भल खरापर कथा नुहे कथा होची आमर निज चिंता सह अन्य मानक प्रति भी सहानुभूति रहिबा दरकार। अन्य को सहायता करिबा ही मनीष पणिया। आजिर तारीख रे समस्ते निज पाई बंचुछंती अन्य मानव पाई काहार समय अछि किंतु जिए अन्यर सामान्य भी सहारा होई पारे से अनेक आत्मसंतोष अनुभव करे। बाबा तोते डॉक्टर करिया पछरे तो मामार एवं मोर मूल उद्देश्य पछरे विराट बड़ कहानीटी अछि कहिबी समय हेले किंतु एमिति मने रखिबू डॉक्टर हेई से लोकंक मागणा सेवा करिबू जहाकु तोर निहाती दरकार। जिए असहाय एवं तो उपरे अतुट भरोसा रखी आसीथिबे निश्चय सेमानक सहारा हेबू। टंका गछ समस्ते समस्ते चाहती किंतु मनीषर आशीर्वाद ताठारु ढेर मूल्यवान ए कथा तू मने रखिबू। रोमी पचाला बाबा कुहना कौन कहानी? सोमेश कहले एबे दुहे जाई बुली आस मु आजी संध्यारे आसिले कहिबी। रोमी आज्ञा बाबा कही बेबी को डाकिला ए चंडी तो काम सरलानी जदि आसे एबे। बेबी कहला भाई रह मु टिके लिपस्टिक लगई दिए। रोमी कहला केते पेंटिंग हेउछु तू हौ आस शीघ्र मु बाहरे अछि। दुहे बाहरी गले सोमेश का ड्राइवर सह। रोमी बसी मोबाइल देखुताए ता भितरे तार 6-7टा कॉल आसुथाए। रोमी समस्त सह कथा हेउथाए। बेबी एका बसी बसी बोर हेई शेषरे कहला हे तो सह मोर आसीबा भूल हेई गला भाबिथिली तो सह आसिले मजा करिबी हेले तोर खाली फोन फोन फोन। रोमी फोन रखी कहला पेचा तोर केते रोल सबु बेले। बेबी रागी जाई कहला ए मांकड़ मते पेचा कौन कहूचु तू बिलुआ ओध कुकुर। रोमी कहला ए बिलेई मते कौन बिलुआ कुकुर कहूचु मु कौन भुकुची मु कौन कामुडुची कि तोते। बेबी कहला आउ तू कौन मते बिलेई कहलु मु कौन तोते आंपुडुची। ए काका गाड़ी बुलेई घर को चल मोर यास जीवार नहीं मु परे मो बाबा सह आसीबी। रोमी कहला काका गाड़ी चलाओ ए मांकेड़ी कथा जमा भी शुणनी दिन राति यार सबु बळे रोल खाली केमिति एइटा घरे रहूची केजाणी दिन राति समस्त मुंड चटणी करी खाउथुब। ड्राइवर हसुथाए दुहींक कथा शुणी बेबी रोमी कथा शुणी कहला मु काहींकी काहा मुंड चटणी करिबी तू चोर आसिले सबु नाट मो बाबा को पचार मु केते भल। रोमी कहला आउ बाबांक गेली झियो भल भल बोली तो पिठीरे स्टाम्प बाड़िया हेची ना। बेबी रागी जाई मुँह फुलेई कहला हे तू मो सह कथा हेबा दरकार नहीं। रोमी कहला आउ तो सह कथा नहेले तो मोर भात हजम हेबनी आउ। एहापरे बेबी मुँह फुलेई बसिला एवं रोमी चुपचाप मोबाइल चलेला। किछि बाट जाए दुहे चुपचाप बसी थांती। रोमी एकदम चुपचाप शांत परिवेश देखी मोबाइल ऑफ करी बेबी मुँह को चाहिला। बेबी मुँह फुलाई बसीथिला। रोमी बेबी आड़ को ढली बेबी गाल चिपी देई कहला कौन मौन व्रत करिछु कि चंडी। बेबी रोमीर हाथ छाटी देई कहला किछि कथा हेबा दरकार नहीं मो सहित। रोमी कहला मो गेली मो सुना सरी सरी हे देखे कान धरुची हेले तू एमिति मुँह फुलेई बस ना जमा तोर बकर बकर गुण ही मोर भारी पसंद। अच्छा कह माँ बिरजांक पाखरे कौन मागिबु तू। बेबी कहला माँ को कहबी मोर गोटिए कांडेई भाउज दियंतु जिए दिन राति तो मुंड खाइब। रोमी कहला गोटाए तो तू अछु मो मुंड खाई खाई दही बाहर करी देउछु आउ पुणी स्त्री आसीबो कांडेई। अरे बाप रे मोर बाहा हेबा आउ जमा भी दरकार नहीं। रोमी एवं बेबी भितरे सेमिति झगड़ा लागुथिया बेले हठात रोमीर फोन बजिला। बेबी कहला देखे देखे तो हिरोइन फोन करिथिबो जे। रोमी फोन नंबर देखी कहला हे देखे मो हिरोइन नुहे तो अति प्रिय दीदी आयशा फोन करिछि। बेबी चुप हो गला। रोमी फोन उठाई कहला हाँ आयशा कह। आयशा कहला हेलो हीरो कौन करुछ। रोमी कहला आम चंडी को लेकिन आसी माँ को मंदिर चंडी मंदिर जीव आउ कौन शॉपिंग करिवो तो। आयशा कहला ओ बेबी को बुलेई नेछ केते बेले फेरिबो जी। रोमी कहला एई 12टा सुधा। आयशा कहला ओके
ମୁଁ ମାମାଙ୍କ ସହ ଯିବି ହସ୍ପିଟାଲ। ତୁମ ଫେଭରାଇଟ୍ ଡିଶ୍ ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି ନେଇକି ଯିବି। ତୁମେ ଠିକ୍ 12ଟାରେ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ପିକଅପ୍ କରିବ। ରୋମି କହିଲା କ'ଣ କରିଛୁ କହନା। ଆয়েଶା କହିଲା ସେଇଟା ସରପ୍ରାଇଜ୍, ତୁମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ। ଆଚ୍ଛା ବେବି କ'ଣ କରୁଛି ଯେ? ଦେଲ ତାକୁ ଫୋନ୍। ରୋମି କହିଲା ଏ ରାହାବାଳି କଥା କହନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇ ଖାଇ ଚଟଣି କରିସାରିଲାଣି। ସେଥିରେ କହୁଛି ମାଆଙ୍କୁ ମାଗିବି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାଣ୍ଡେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବ। ଆয়েଶା ହସିଲା ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଏବଂ କହିଲା ହଁ ବେବି ଠିକ୍ କହୁଛି, ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ବୁଝିଲ। ରୋମି କହିଲା ଅନେଇଲୁ ଦଉଛି ତୋତେ ରହ, ଆଉ ତୁ ଆଜି। ଆয়েଶା କହିଲା ହଉ ପରେ ଦେବ, ଏବେ ବେବିକୁ ଫୋନ୍ ଦିଅ। ବେବି ଫୋନ୍ ଧରିବା ପରେ ଆয়েଶା କହିଲା ବେବି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ମୋ ପାଇଁ ଦୀପ ଜଳିଦେବୁ। ବେବି କହିଲା ହଁ ଦିଦି, ଆଉ କହିବାର ଅଛି ନା। ମୁଁ ତୁମେ ନ କହିଥିଲେ ବି ତୁମ ପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିଥାନ୍ତି। ଆয়েଶା କହିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଇ ଜାନ୍, ମାଆଙ୍କୁ କହିବି ମୋର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଜବ୍ ହେଇଯାଉ। ବେବି କହିଲା ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ତା ସହ ମାଗିବି ମୋ ଦିଦିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ବର ଗୋଟିଏ ମିଳିଯାଉ। ଆয়েଶା ଖିଲିଖିଲି ହୋଇ ହସି ଦେଇ କହିଲା ବର ତ ବର, ସେଥିରେ ପୁଣି ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ସୁଲୁସୁଲିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ କ'ଣ ଯେ? ବେବି କହିଲା ଆଉ ମୋ ଦିଦି ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ବର ହେଲେ ସିନା ଲୋକ ଅନେଇ ରହିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଦିଦି ଆମ ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କେଡ଼ି କନ୍ୟା ମାଗିବି। ରୋମି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଫୋନ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହିଲା ଏ ଆয়েଶା ଫୋନ୍ ରଖିଲୁ, ମୁଁ ତତେ ଦେଖା କରିବି ଯାଇ। ଏ ମୋଟି ସହ କଥା ହେଲେ ଇଏ ହଜାର ଆଡ଼ୁ ଆଇମା କାହାଣୀ ଗପିବ। ରୋମି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ଗାଡ଼ି ଏହା ଭିତରେ ଯାଇ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଲାଗିଗଲା। ରୋମି କହିଲା ଆସ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଦୁହେଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବା ବାଟରେ ବେବି କହିଲା ଭାଇ ତତେ ରଗେଇବା ପାଇଁ କି ଚିଡ଼େଇବା ପାଇଁ କହୁନି, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ମାନିବୁ। ରୋମି ବେବିର ଶାନ୍ତ କଥା ଶୁଣି କହିଲା ହଁ କହ। ବେବି କହିଲା ଭାଇ ଗୁଡି ଦିଦିର ତୋର ତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛ, ଦୁହେଁ 2 ବର୍ଷ ବଡ଼ ସାନ, ହେଲେ ବି ଏବେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କ ରିଲେସନ୍ ବି ଭଲ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆয়েଶା ଦିଦି ବି ଖୁବ୍ ଭଲ ଆଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ରୋମି କହିଲା ହଁ ସେଇଠୁ। ବେବି କହିଲା ଭାଇ ସତ କହିଲୁ, ସତର କ'ଣ ତୋ ଜୀବନରେ କେହି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି? ରୋମି କହିଲା ନା ରେ, ତୁ କ'ଣ ବାବାଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଜାଣିନୁ? ତାପରେ ବାବା ମୋତେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଏସବୁ ଧନ୍ଦାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବି ବାବା ରାଗିବେ। ବେବି କହିଲା ହଁ ଠିକ୍ କଥା। ଏହାପରେ ବେବି ଚୁପଚାପ ବସିଲା। ରୋମି କହିଲା ଆয়েଶା କଥା କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ପରା? ବେବି କହିଲା ନାଇଁ ସେ କିଛି ନୁହେଁ। ରୋମି କହିଲା ଆରେ କହ, ଏମିତି ଅଧାରୁ କଥା ରଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ହେବ। ସେଇ କଥା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବ। ବେବି କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଅଭିପ୍ସା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସହ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେସନ୍ ଖୁବ୍ ଭଲ ଏବଂ ମାମା ଏବଂ ସେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନ। ଭାଇ ଯଦି ଆଉ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ଗୁଡି ଦିଦିଙ୍କ ସହ ତୋର ବାହାଘର କରେଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତେବେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ରୋମି କହିଲା ତୁ କ'ଣ ପାଗଳି ହୋଇଗଲୁ ନା କ'ଣ? ଆয়েଶା ମୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ କେବଳ, ବାସ୍ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ନୁହେଁ। ତାପରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏ କଥା ଆସିଲା କେମିତି? ମାମା ବାବା ଜାଣିଲେ କି ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ଜାଣିଲେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ମୋତେ କହିଲୁ ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁନୁ। ବେବି କହିଲା ହଉ ଭାଇ, ହେଲେ ଆয়েଶା ଦିଦିଙ୍କର ତୋର ବଣ୍ଡିଂ ଏତେ ଭଲ ମୁଁ ଭାବିଲି। ରୋମି ବେବି ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଲକା ପେଲି ଦେଇ କହିଲା ବୁଝିଲୁ, ଏତେ ବସି ଭାବେନା, ପାଠରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେ। ହଉ ଚାଲ, କ'ଣ କିଣାକିଣି କରିବୁ? ଶୀଘ୍ର ଯିବା, ଆয়েଶା ଆସିବ କହିଛି। ଦୁହେଁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆয়েଶା ଏହା ଭିତରେ 2 ଥର ଫୋନ୍ କରି ପଚାରି ସାରିଲାଣି ହିରୋ ତୁମ କାମ ସରିଲା? ରୋମି ଉତ୍ତର ଦେଉଥାଏ ହଁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଏଇ ବାହାରିବୁ ତ। ଆয়েଶା ଫୋନ୍ ପାଇ ରୋମି ବେବିକୁ କହିଲା ବେବି ତୋର କିଣାକିଣି ସରିଲା ନା ନାହିଁ? ଆয়েଶା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ବେବି କହିଲା ହଁ ଭାଇ ସରିଲା, ଚାଲ ଏବେ। ବେବି ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ବସି କହିଲା 2 ଜଣ ଯାକ ତ କଲେଜରେ ଡେଲି ଦେଖା ହେଉଛ, ପୁଣି ରବିବାର ଗୋଟେ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ଯେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଦେଖା କରିବାକୁ ବାଉଳା। ରୋମି କହିଲା ଭଲ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ? ବେବି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଆয়েଶା ଦିଦିଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସ। ରୋମି ପଚାରିଲା କ'ଣ କିଛି କହିଲୁ କି? ବେବି କହିଲା ନାଇଁ ଭାଇ କିଛି ନୁହେଁ। ରୋମି କହିଲା ଆଉ ଏମିତି ମହୁମାଛି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଲା ଭଳି କ'ଣ ହେଉଛୁ? ବେବି ଆଉ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗିଗଲା। ରୋମି ବେବିକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଅଭିପ୍ସା ଚାମ୍ବରକୁ ଗଲା। ଆয়েଶା ରୋମିକୁ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଜରି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସି କହିଲା ଏଇ ନିଅ, ତୁମ ପସନ୍ଦର କ'ଣ ଅଛି? ରୋମି ଜରି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ କେନ୍ 2ଟି ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିଫିନ୍। ରୋମି ପଚାରିଲା କ'ଣ ଅଛି? ବେବି କହିଲା ଘରେ ଗଲେ ଜାଣିବ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବ କେମିତି ହେଇଛି। ରୋମି କହିଲା ତୁ କ'ଣ ଘରକୁ ଯିବୁନୁ? ଆয়েଶା କହିଲା ନାଇଁ ଆଉ କେବେ। ରୋମି କହିଲା ଆଉ କେବେ କ'ଣ ମ?
ମାମା ଜାଣିଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। ତୁ ଆସେ, ମୁଁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦୁହିଁଙ୍କ କଥା ଭିତରେ ଅଭିପ୍ସା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରୋମି ଅଭିପ୍ସାର ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ଅଭିପ୍ସା ପଚାରିଲା, ଧନ, ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ତ? ରୋମି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଣ୍ଟି। ଅଭିପ୍ସା ଆଏଶାକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଯା ରୋମି ସହ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆସିବୁ। ଦୁହେଁ ବାହାରେ ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। ଆଏଶା ବେବିକୁ ଦେଖି କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା, କେମିତି ଅଛୁ ମୋ ଜାନ୍? ବେବି କହିଲା, ଭଲ ଅଛି ଦିଦି, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ଆଏଶା ସ୍ମିତ ହସି ହସି କହିଲା, ଦେଖୁଛୁ ତ ତନ୍ଦୁରୁସ୍ତ ଅଛି, ଖାଇ ଖାଇ ଗୋଲୁ ହେଇଗଲିଣି। ବେବି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ତୁମେ ପୁଣି ଗୋଲୁ? ତୁମେ ଏମିତି ସ୍ଲିମ୍ ଟ୍ରିମ୍ ଫିଗର ପାଇଛ ଯେ ନ ଦେଖିଲା ଲୋକ ଘଡ଼ିଆ ଅନେଇବେ। ଆଏଶା ବେବି ଗାଲ ଚିପି ଦେଇ କହିଲା, ଜାନେମନ୍, କୋଉଠି କିଏ ଅନଉଛି ଯେ, ସମସ୍ତେ ତ ଏଇ ଡିବା ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କଲେଜ ସାରା ଝିଅ ଆମ ହିରୋ ପାଇଁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ବେବି ବଡ଼ ଆଗ୍ରହର ସହ ବସିବା ଜାଗାରୁ ଆଏଶା ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ଯାଇ କହିଲା, ଏ ଦିଦି, ଦିଦି ସତ କହୁଛ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଏ ଡିବା କ'ଣ? ରୋମି କଥା ବଦଳେଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଏ ଚଣ୍ଡୀ, ତୋର କ'ଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ? କେତେ ବକର ବକର ହେଉଛୁ ତୁ? ରୋମି ଚିଡ଼ିବା ଦେଖି ଆଏଶା ବେବିକୁ ଧୀରେ କରି କହିଲା, ଚୁପଚାପ ବସ, ମୁଁ ପରେ କହିବି। ରୋମି ସହ ଆଏଶା ଯିବା ପରେ ଅଭିପ୍ସା ଅର୍ପିତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଲା। ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ ଉଠାଇ କହିଲା, ହଁ ଚାନ୍ଦ, କହ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ହଁ, ତୋ ତ ଆଜି ଛୁଟି ନା, ଆରାମ କର, ମୋତେ ଦିନ ରାତି ମରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛୁ ଲୋ? ତୋ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ମରଣ ହେଇଯାଉ। କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ତୁ କରୁଛୁ, କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି ତୋତେ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଆଉ ତୁ କ'ଣ କମ୍ କାମ କରୁଛୁ ନା କ'ଣ? କେତେ ପିଲାଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଇଛୁ, ଇଏ କ'ଣ କମ୍ କଥା ନା କ'ଣ? ହଉ ଛାଡ଼ ଚାନ୍ଦ, ତତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ବୋଲି ଫୋନ୍ କରିଛି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ କହ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ, ଛୁଆ ଦୁହେଁ ଏବେ ବଡ଼ ହେଲେଣି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦ, ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆମେ ରୋମି ଏବଂ ଗୁଡିକୁ ବସାଇ ଆମ ଶପଥ କଥା କହିଦେବା ଉଚିତ ହେବ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ଚାନ୍ଦ, ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିନେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁହେଁ ବଡ଼ ହେଲେଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି ଲାଗୁଛି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଟ ହୁଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବସେଇ କହିଦେବା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ ଚାନ୍ଦ। କଥା ହେବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ହର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ, ମୋ ବୋହୂ ଆସିଲାଣି, କାଲି କଥା ହେବି, ତୋ ସହ ରହୁଛି ଏବେ। ଅଭିପ୍ସା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ବାଃ, ବୋହୂ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦ ପର ହେଇଗଲା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ପର କିଏ? ଆମେ ଦୁହେଁ ପରା ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଆମ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ହଉ ରହୁଛି। ଅର୍ପିତା ଅଭିପ୍ସାକୁ କହିଲା, ହଉ, ମୁଁ ପରେ କଥା ହେଉଛି। ଏହାପରେ ଅର୍ପିତା ଦୌଡ଼ିଗଲା ବାହାରକୁ। ଆଏଶା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଅର୍ପିତାକୁ ଏବଂ ନିମିନାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ଅର୍ପିତା କୋଳେଇ ନେଇ ଗେଲ କରି ପକାଇ ଆଖିରୁ ଟିକେ କଳା କାଢ଼ି ଆଏଶା ବେକ ପଛରେ ଚୁଟି ଭିତରେ ଲଗେଇ କହିଲା, ମୋ ଆୟୁଷ ଭଗବାନ ତତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଧନ, କାହାରି ନଜର ନ ଲାଗୁ ତୋତେ। ନିମିନା କହିଲେ, ବୁଢ଼ୀଟିଏ ହୋଇଥା ଲୋ ମା। ବେବି ସପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଧରି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁ ଆସୁ କହିଲା, ହେ ମା, ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ବୁଢ଼ୀଟିଏ ହେଇଥା କହୁଛୁ ସବୁବେଳେ? ବାହାସାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ପିଲାଛୁଆ ହେଇନି, ଏବେଠୁ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯିବି ନା କ'ଣ? ନିମିନା କହିଲେ, ଆଲୋ ନାଇଁ ଲୋ ପାଗେଳି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିରେ କୁହନ୍ତି। ବେବି କହିଲା, ହଉ ନେ ଧର, ତୋ ପସନ୍ଦର ଗୁପଚୁପ୍ ଆଉ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ଆଣିଛି। ନିମିନା କହିଲେ, ଦେ ତୋ ମାଆକୁ, ମୋତେ କ'ଣ ଦେଉଛୁ? ବେବି ଜରି ବ୍ୟାଗ୍ ଅର୍ପିତାକୁ ବଢ଼େଇ କହିଲା, ମାମା ନିଅ, ଦିଦି ଆସିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆଣିଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି ଏସବୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଥୋଇକି। ଆଏଶା ହାତ ଧରି ଡାକିଲା, ଦିଦି ଆସିଲ ଭିତରକୁ। ଦୁହେଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ରୋମି ଟିଫିନ୍ ଜରି ଅର୍ପିତାକୁ ଧରେଇ କହିଲା, ମାମା, ଆଏଶା ଆଣିଛି, କ'ଣ ଦେଖିବ? ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇଯାଏ। ତୁମ ଏ ଗେଲି ଝିଅ ନା ବାଟ ସାରା ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ନିମିନା କହିଲେ, ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ସେ ଚଣ୍ଡୀ ତୋରି ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ହୁଏ, ନହେଲେ ଘରେ ଚୁପଚାପ ରୁହେ, କାହିଁକି ତୋ ସହ ଏମିତି ଲାଗେ କେଜାଣି? ରୋମି କହିଲା, ବାବା ଆଉ ଜେଜେବାବା ତା ମୁହଁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗେହ୍ଲି କରି। ନିମିନା କହିଲେ, ନାଇଁ ରେ ଧନ, ତୁ ତ ଛୋଟବେଳୁ ବାହାରେ ରହୁଛୁ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଘରେ ଅଛି ବୋଲି ଘର ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କେଇଟା ବର୍ଷ ପରେ ବାହାସାହା ହୋଇ ବିଦା ହୋଇଗଲେ ଏ ଘର ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗିବ। ରୋମି କହିଲା, ଏ ଜେଜିମା, ତୁ ସବୁବେଳେ ବାହାଘର କଥା କହି ମୋତେ ଇମୋସନାଲ୍ କରନା। ସେ ମୋ ସହ ଲାଗୁ, ଝଗଡ଼ା କରୁ, ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁ, ସବୁ ପରେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଅର୍ପିତା ବି ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ ହୋଇ ଆସିଲା ଏବଂ ରୋମିକୁ କହିଲା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତିରେ ଧନ, ଠିକ୍ ମୋ ପିକୁ ଭାଇ ଏବଂ ମୁଁ ଏମିତି ହଉ ସବୁବେଳେ। ପିକୁ ଭାଇ ତ ସଂସାରର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମୋର, ତାପରେ ମୋ ଚାନ୍ଦ ଆସିଲା ମୋ ଜୀବନରେ।
ପିକୁ ଭାଇ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ମୋତେ ସବୁଦିନ ଆସି ଦେଖା କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଗପିବେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ହମରାଜ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ସତରେ କୁଆଡ଼େ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସମୟ ସବୁ ଗଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସ୍ମୃତି ସବୁ ହଜିଗଲା। ହଉ ତୁ ଯା ଧୋଇ ହୋଇ ପଡ଼। ରୋମି ପଳାଇଲା ରୁମ୍କୁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ସାନ ବୋଉ ଯାଇ ବସ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଆ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ନେଇକି ଯାଉଛି। ନିମିନା କହିଲେ ଅର୍ପିତା ସକାଳୁ କାହିଁକି କାଶ ହେଉଛି? ନାକ ବି ଟିକେ ଜାମ୍ ଲାଗୁଛି। ଅର୍ପିତା କହିଲା ସାନ ବୋଉ ସକାଳୁ ହେଲାଣି ଏବେ କହୁଛ? ହଉ ଚାଲ ମୁଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଯାଉଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ କଫ୍ ସିରପ୍ ଦେଇଦେବି, ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ବେବି ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଆଣିଥିବା ନେଲପଲିସ୍, ଆଇଲାଇନର, ଲିପଷ୍ଟିକ୍, କାଜଲ, ଫେସ୍ ପାଉଡର ସହ ଭଲ ହେୟାର କ୍ଲିପ୍, ହେୟାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ବ୍ରେସଲେଟ୍ ସବୁ କାଢ଼ି ଆଏଶାକୁ ଦେଖେଇ କହିଲା ଦିଦି ଦେଖିଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆଏଶା କହିଲା ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବେବି ସେ ସବୁକୁ ନିଜ ଆଲମିରାରେ ଥୋଇ କହିଲା ଦିଦି କୁହ ନା ଭାଇ କଥା କ'ଣ କହୁଥିଲ? ଡିବା କାହିଁକି କୁହ? ଆଏଶା କହିଲା ଆରେ ହିରୋ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧୁଟା ସତରେ। ଡିବା ଏଇଥିପାଇଁ କୁହେ ସେ ଖୁବ୍ ସରଳ ଆଉ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପାଠ ପାଠ। ଜାଣିଛୁ କଲେଜ ସାରା ଝିଅ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପଦେ କଥା ହେବାକୁ ହେଲେ ହିରୋ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି କ୍ଲାସ୍ ଯିବେ, ସେଠୁ ସିଧା ରୁମ୍କୁ। କଲେଜରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର କ'ଣ ନାହିଁ ମୋ ଛଡ଼ା କାହା ସହ ସେୟାର କରିବେନି। ବେବି କହିଲା ହଁ ସତ? ଆଏଶା କହିଲା ହଁ ରେ ସତ। ରୋମି ବାଥରୁମ୍ରୁ ଆସୁ ଆସୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ସତ ମିଛ ଚାଲିଛି ତୁମର? ଆଏଶା କହିଲା ନାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ଆଏଶା କହିଲା ବେବି ହିରୋ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ, ଆମର ଚାଲ ନା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯିବା, ଆଣ୍ଟି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ବେବି କହିଲା ହଁ ଦିଦି ଚାଲ। ଆଏଶା ଏବଂ ବେବି ଦୁହେଁ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଉ ଯାଉ ରୋମି କହିଲା ଆଏଶା ଏ ଚଣ୍ଡୀ ସାଙ୍ଗରେ ଜମା ପଡ଼ ନାହିଁ, ଏ ଚଣ୍ଡୀ ତତେ ବି ତା ଭଳି ବନେଇ ଦେବ। ବେବି ରୋମିକୁ ଜିଭ କାଢ଼ି ଖତେଇ ହୋଇ ଆଏଶା ହାତ ଧରି ଟାଣି ନେଲା ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼େ। କହିଲା ଦିଦି ଏ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କିଏ ବାହା ହେବ କେଜାଣି? ଆଏଶା ହସିଦେଲା ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ହସ, ଗୋରା ଗୋରା ଗାଲକୁ ତାର ଦାନ୍ତ ଚିପା ହସ ଖୁବ୍ ମାନୁଥାଏ। ଆଏଶା ହସ ଦେଖି ବେବି ପଚାରିଲା ଆଚ୍ଛା ଦିଦି କୁହ ତୁମ ଜୀବନରେ କ'ଣ କେହି ପୁଅ ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆଏଶା କହିଲା ନାଇଁ ରେ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇ ସମୟ ପାଠପଢ଼ା ସମୟ, ତାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ କେବଳ ଅନୁତାପ କରିବା ଛଡ଼ା ହାତରେ କିଛି ନଥିବ। ତାପରେ ବାବା ମାମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୋତେ ନେଇ ମୋ ବାହାଘରକୁ ନେଇ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବ, ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିବି ଯେ? ଏତିକି କହିବା ଭିତରେ ଦୁହେଁ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥିଲେ। ଅର୍ପିତା ପୋଇରାଇ କରୁଥାଏ, ପୋଇରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ବାସ୍ନା ମହକୁଥାଏ। ଆଏଶା ପଛଆଡ଼ୁ ଅର୍ପିତା ଉପରେ ଆଉଜି ଅର୍ପିତା ବେକରେ ମୁହଁ ରଖି କହିଲା ୱାଓ ଆଣ୍ଟି କି ବାସ୍ନା, ଓଃ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଇନେ ଖାଇଦେବି। ଅର୍ପିତା କହିଲା ବସ ଦେଉଛି ଚାକ୍ ଟିକେ। ଆଏଶା କହିଲା ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ବେଳେ ଖାଇବା। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା ଆଉ ମାମୁଁ ଘରେ ଅଜା ଆଈ ଖୁଡ଼ି ଦାଦା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଉ ପୁପୁନ କେମିତି ଅଛି ଏବେ? ମୁଁ ଚାନ୍ଦ ସହ ଡେଲି କଥା ହେଉଛି ହେଲେ ପୁପୁନ କଥା ପଚାରି ପାରୁନି, ତା ବାହାଘର ଆର ମାସରେ ବୋଲି ଅମୃତ କହୁଥିଲେ। ଆଏଶା କହିଲା ହଁ ଆଣ୍ଟି କୁହନି, ପୁପୁନ ମାମୁଁ ତ ମ୍ୟାରେଜ କରିବିନି କହି କହି ଏତେ ବର୍ଷ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ଏବେ ସାନୁ ପାପା ଜିଦ୍ ଧରିବାରୁ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଛି। ପୁପୁନ ମାମୁଁ ତ ଲଣ୍ଡନରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଠି କୋଉଠି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଶି କହୁଥିଲେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବିନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସାନୁ ପାପା ରାଗିବାରୁ ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ ସହ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ ବୁଝେଇବାରୁ ଏବେ ଯାଇ ରାଜି ହେଲେ। ପୁପୁନ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆଣ୍ଟି ପୁରା ଚିତା ଫିତା ମାରି ଏକଦମ ସନ୍ଥ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲେଣି, ସବୁବେଳେ ଚୁପଚାପ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚା। ଅର୍ପିତା କହିଲା ହଁ ଛୁଆବେଳେ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା, କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲାଣି ତା ଜୀବନରେ। ଆଉ ଝିଅ କେଉଁଠିକାର? ଆଏଶା କହିଲା ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି ଆଣ୍ଟି, ଖାଲି ବାହାଘର ଆର ମାସରେ ହେବ ଜାଣିଛି। ପୁପୁନ ମାମୁଁ ବି ବାହାଘର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ହଉ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଗରମରେ ବସ ନାହିଁ, ଯାଇ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସ, ମୁଁ ଟିକେ ମାମା ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଏ। ଆଏଶା କହିଲା କ'ଣ ଆଣ୍ଟି ସବୁ ସଣ୍ଡେ ମାମା ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ଦେଉଛ? ଆଏଶା ଗାଲ ଚିପି ଦେଇ ଅର୍ପିତା କହିଲା ଏଇଟା ତ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। ଅର୍ପିତା ବେବି କହିଲା ବେବି ଯାଇ ଜେଜେଙ୍କୁ କହ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇ ଆସି ଖାଇବେ, ମୁଁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ହଁ ବାବାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଦେ। ବେବି ହଁ କହି ଚାଲିଗଲା। ଆଏଶାକୁ ଅର୍ପିତା କହିଲା ଯା ମା ରୁମ୍ରେ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଏଶା ରୁମ୍କୁ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା ରୋମି କେବଳ ଟାୱେଲ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଛି ଆରାମରେ ଏବଂ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଗୀତ ବୋଲୁଛି। ଆଏଶା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ରୋମିକୁ ଏମିତି ଟାୱେଲରେ ଦେଖି ଇସ୍ କହି ଆଖି ବୁଜି ପକାଇଲା।
ରୋମି ଅଚାନକ ଆয়েଶାକୁ ଦେଖି ଉଠି ଯାଇ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ରହ ରହ, ସେମିତି ଆଖି ବୁଝୁ, ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେ। ଏହାପରେ ରୋମି ଫଟାଫଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଆସି କହିଲା, ଆଖି ଖୋଲ ଏବେ। ଆଏଶା ଆଖି ଖୋଲି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଡିବା। ରୋମି ଆଏଶା ହାତ ଧରି କହିଲା, ଆସେ ଭିତରକୁ, ତୋର ଏଇ ଡାକ ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛି ନା। ଆଏଶା କହିଲା, କ'ଣ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଥିଲ? ରୋମି କହିଲା, ନାଇଁ ଏମିତି ଟିକେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କହ, କାଲି କେତେବେଳେ ଯିବୁ କଲେଜ? ଆଏଶା କହିଲା, ସକାଳୁ ଯିବି। ଆଉ ତୁମେ? ରୋମି କହିଲା, ମୁଁ ବି ସକାଳୁ ଯିବି, କ୍ଲାସ୍ କରିବା ନା। ଆଏଶା ପଚାରିଲା, କ'ଣ ନେବି ତୁମ ପାଇଁ କୁହ? ରୋମି କହିଲା, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଏମିତି ନେଇକି ଯିବୁ ନା କ'ଣ? ତୋର ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ତୋ ହୋନେବାଲା ପତି ଜାଣିଲେ ଝଗଡ଼ା କରିବ। ଆଏଶା କହିଲା, କାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ପାପ କରୁଛି ନା କ'ଣ? ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଝଗଡ଼ା କରିବ। ରୋମି ହସିଦେଲା। ବେବି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସି କହିଲା, ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ଫୁସ୍ଫାସ୍ ହେଉଛ, ମୋତେ କୁହରେ ଟିକେ। ରୋମି କହିଲା, ତତେ କାହିଁକି କହିବୁ, ତୁ କ'ଣ କି? ବେବି କହିଲା, ମାଙ୍କଡ଼, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ମୁଁ ତୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଗେହ୍ଲି ଭଉଣୀ, ଜାଣିନୁ କି କଥା? କୁକୁର ଚୋର ଡହରା ଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଖି କେତେ ଛୋପରା ହେଉଛୁ। ବେବି ଗାଳି ଦେଉଥାଏ। ଅର୍ପିତା ପଛଆଡ଼ୁ ଆସି ବେବି କାନ ମୋଡ଼ି କହିଲା, ଏଇ ଏଇ, କ'ଣ ଗପି ଯାଉଛୁ? ସେ ତୋ ବଡ଼ ଭାଇଟି। କେତେବେଳେ ଥରେ ଅଧେ କହିଦେଲୁ, ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ। ଆରେ ଆଏଶା ବସିଛି ଏଠି, ସେଥିପ୍ରତି ତ ଧ୍ୟାନ ଦେ ଟିକେ। ବେବି ମିଛରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଆ ଆ ଆ, ମୋ କାନ କାଟୁଛି, ମୋ କାନ ମାମା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, କାଇଁ, ନାଇଁ ତ। ନିମିନା ବେବି ପାଟି ଶୁଣି ଆସି କହିଲେ, ଏଇ ଏଇ, ଏ ମା, ତା କାନ ଛାଡ଼େ, କାହିଁକି ଛୁଆଟାକୁ କନ୍ଦଉଛୁ? ତା ବାପା ଆସୁଥିବ ଏବେ, ଦେଖିଲେ ରାଗିବ ତୋ ଉପରେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବୋଉ, ତୁମେ ବି ଆକୁ ମୁହଁ ଦେଉଛ। ଦେଖୁଛ ତ କେମିତି ବଡ଼ ଭାଇଟା ପଛରେ ଲାଗୁଛି। କେତେବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ମାନୁନି। ବେବି କହିଲା, ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ନୁହେଁ, ତୁମର ତୁମ ପୁଅ ପାଇଁ ବେଶୀ ଦରଦ ହେଲା। ମୁଁ ତ ମୋ ଭାଇକୁ କହୁଛି, ତୁମେ କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ପଶୁଛ ଯେ? ଆଏଶା ଉଠିଯାଇ କହିଲା, ଆଣ୍ଟି, ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁକି ରାଗୁଛ? ରୋମି କହିଲା, ମାମା, କାହିଁକି ଛୁଆଟା ଉପରେ ରାଗୁଛ? ସେ ଚଣ୍ଡୀ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ତା କଥା ଧରନି। ଅର୍ପିତା କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତେଲ ତେଲି ଏକ ହୋଇଗଲେ ପିଡ଼ିଆ ଅଲଗା ହୋଇଯାଉଛି ଏଠି। ହଉ ହଉ, ଆସ ଖାଇବ ସମସ୍ତେ। ଜେଜେ ବି ଆସିଲେଣି, ବାବା ଆସୁଥିବେ, ଚାଲ ସବୁ। ରୋମି କହିଲା, ମାମା, ତୁମେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଆଗ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ବାବା ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ଅର୍ପିତା ହଉ କହି ନିମିନାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଳାଇଲା। ବେବି, ରୋମି ଏବଂ ଆଏଶା ବସି ଗପସପରେ ମାତିଗଲେ। ପିଲାଦିନ କଥା ଯିଏ ଯାହାର ଗପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରୋମି ସତ୍ୟସାଇ ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ କହୁଥାଏ, ଦୁହେଁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ବେବି ବି ତା ପିଲାଦିନ କଥା କହିଲା, ଜାଣିଛ ଦିଦି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟଟା ହୋଇଥିଲି କୁଆଡ଼େ ଖାଏନି ଜମା। ମାମା ଦିନସାରା କାଖେଇ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଛାତ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଖୁଆନ୍ତି, ନହେଲେ ବାବା ଆସି ବାଇକ୍ରେ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ଆଣିବେ। ମାମା ଗୁଣ୍ଡେ ଦେବେ, ମୁଁ ଖାଇ ବାବାଙ୍କ ସହ ଘେରାଏ ବୁଲି ଆସିବି, ପୁଣି ଗୁଣ୍ଡାଏ ଖାଇ ବୁଲିବି। ଏମିତି ଏମିତି ଥରେ ଖାଇବାରେ ବାବାଙ୍କର ଅଧ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଯାଏ। ମାମା ଯେତେବେଳେ ଖୁଆନ୍ତି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପାଟି ଚାପି ଦିଏ। ମାମା ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଖୁଆନ୍ତି ମୋତେ। ଦିନେ ମାମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସକାଳୁ ବହୁ ସମୟ ଧରି କ୍ଷୀର ପିଆଉଥିଲେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ। ମୁଁ ଜମା ପିଇଲି ନାହିଁ, ଢୋକେ ପିଇ ପାଟି ଚାପି ଦେଉଥିଲି। ମାମା କ'ଣ କଲେ ନା, ବହୁ ସମୟ ଧରି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ରାଗିଯାଇ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସେଇ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଦେଲେ। ବେବି କଥାରେ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ଜୋରରେ। ବେବି କହିଲା, ଆଉ ଭାଇ କଥା ଶୁଣିବ? ବାବା କୁହନ୍ତି, ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବାଡ଼େଇବ। ଏହାର ମାନେ ଏଇଆ ଥିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଜାଣିଛ ଦିଦି, ସାରା ରାତି ଭାଇ ବାବାଙ୍କ ପେଟ ଉପରେ ଶୋଇଥିବ। ବାବା ଟିକେ ବୁଲିବେ ମାନେ କାନ୍ଦିବ। ରୋମି କହିଲା, ଆଉ ସେ କଥା କହିବି? ବେବି କହିଲା, ଏ ଭାଇ, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ରେ, ମୋ ସୁନା ଭାଇଟା, ମୋ ଗେହ୍ଲା ଭାଇଟା, ପ୍ଲିଜ୍। ଆଏଶା ପଚାରିଲା, ଏ ହିରୋ, କି କଥା କୁହ ନା। ରୋମି କହିଲା, ଏ ଚଣ୍ଡୀ, ଆମର କ'ଣ କରେ ନା, ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ନାହିଁ କି ବାଥରୁମ୍ ଯିବନି। ମହାରାଣୀ ଆମର ପୁରା ଟିକିଟା ହୋଇଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଜିଦି କରି ବାବାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ସିସି କରିବ ଯେ ଶେଷରେ ଟାଙ୍କି କଣା ହୋଇଗଲା। ରୋମି ଫେଁ ଫେଁ ହୋଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆଏଶା ବି ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲା। ବେବି ଲାଜରେ ଝାଉଁଳି ଉଠି ପଳେଇଲା ସେଠୁ। ଅର୍ପିତା ରୋଷେଇ ଘରେ ଥାଇ ଡାକିଲା, ଗୁଡି, ରୋମି, କୁଆଡ଼େ ଗଲ, ଖାଇବ ଆସ। ଦୁହେଁ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍କୁ ଆସିବା ଭିତରେ ଆଏଶା ଅଭିପ୍ସାକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲା, ମାମା, ତୁମେ ଖାଇଲଣି? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ନା ରେ ଧନ, କୋଉଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁଛି, ଯାଉଛି ଏବେ ଖାଇବି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଖାଇଲଣି? ଆଏଶା କହିଲା, ଅଙ୍କଲ ଆସିଲେ ଏବେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ, ଖାଇସାରି ମୁଁ ଯାଇ ଯିବି। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ନାଇଁ, ଥା ସେଇଠି, ଏଠିକୁ ଆସି କାହିଁକି ବୋର୍ ହେବୁ, ଯା ଖାଇସାରି ରେଷ୍ଟ ନେ, ରୋମିକୁ କହିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେବ।
आयशा हाँ कही फोन रखिला। बेसिने हाथ धोई डाइनिंग रे बसिया पूर्वरु अर्पिता समस्त पाई खाइबा बाढ़ी देई थाए। रोमी डाइनिंग रे बसी कहिला, वाओ मामा इलिशी झोल सांगकू। सांग माने अर्पिता अभिप्सा नेइथिबा शपथ कथा रोमी और आयशा को जनैला परे कहानी रे आगकू कौन घटिबो शुणिबा पाई अनुरोध रहिला। कहानी आगकू बहुत इंटरेस्टिंग हेबो। कहानी केमिति लागिला मते निश्चय कमेंट करी जणेबे। आउ जदि भलो लागि थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई देबे। हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु। एही कहानी रो डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि। कहानी सुनी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिनी। रहुची नमस्कार, जय जगन्नाथ।